कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पहला ध्यानना बे श्लोक। शांताकारं भुजगं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 9 1 થી 17 બોલીશો અને 18 થી 34 શ્લોક આવતા રવિવારે બોલીશો। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 9 શ્લોક 1 થી 17। આપ સૌ પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની પુસ્તિકા હશે। એમાં અધ્યાય 9મો પાન નંબર 140 જો ગીતા પ્રેસની ગીતા હોય તો, અને તેમાંથી આપણે 1 થી 17 શ્લોક રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગના બોલીશું। શ્રી ભગવાનુવાચ ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्
राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायोः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो
मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्नि अहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारं रुक्षामयजुरेव च। बस મંગલાચરણ બોલીશું. પાછળથી સમય હશે તો આપણે ગિરિરાજધાર્યાષ્ટકમનો પાઠ કરીશું. પ્રવચન પૂર્વનું મંગલાચરણ. ઓમ યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહીણોતિ તસ્मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते। त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। एयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए गीता मात की जय। આપણે ગયા રવિવારે અધ્યાય 4ના 21મા શ્લોકનો વિચાર કર્યો. આજે ગીતાના પ્રવચનમાં આગળ વધતા પૂર્વ આજનો દિવસ એ ખૂબ જ પાવન અને મહત્વનો દિવસ છે. આજનો દિવસ એટલે અખાત ત્રીજનો દિવસ. સંસ્કૃતમાં જેને અક્ષય તૃતીયા કહેવાય અને આપણે અખાત ત્રીજના નામથી આજના દિવસને વૈશાખ સુદ તૃતીયાના દિવસને આપણે ઓળખીએ છીએ. અક્ષય તૃતીયા સદા શુભ દિવસ જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ગણવામાં આવે છે, કારણ કે આ તિથિનો ક્યારેય ક્ષય થતો નથી. તેથી જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વર્ષના જે શુભ દિવસો માન્ય કર્યા છે એમાં અખાત્રીજનો દિવસ એ માંગલિક અને શુભ દિવસ ગણાય છે. આજના દિવસે વિષ્ણુ ભગવાનના દશાવતાર પૈકીનો ભગવાનનો એક આવેશાવતાર
એટલે ભગવાન પરશુરામનો અવતાર આખા ત્રીજના દિવસે થયો હતો. અલબત્ત આ વર્ષે આપણે બીજની સાથે નક્ષત્રનો સંયોગ હોવાથી પરશુરામ જયંતીનો ઉત્સવ ગઈકાલે ઉજવ્યો, પણ પરશુરામ ભગવાનનો પ્રાગટ્ય દિવસ આખા ત્રીજ ગણાય છે. મનુસ્મૃતિમાં મનુ ભગવાને કહ્યું, એતદ દેશ પ્રસૂતસ્ય શકાસાદ અગ્રજન્મનઃ સ્વમ સ્વમ ચરિત્રમ શિક્ષેરન પૃથિવ્યામ સર્વમાનવાહ. આ દેશમાં અને આ ભૂતલ ઉપર થઈ ગયેલા તમામ મહાપુરુષો એ જગતને કંઈક સંદેશો આપવા માટે આવે છે. ભગવાન પરશુરામ એ એમનો વિલક્ષણ અવતાર છે. આજના દિવસે જો વિષ્ણુના 24 અવતારોની વાત કરીએ તો આજે 2 અવતારનો પણ પ્રાગટ્ય દિવસ છે. એક છે નરનારાયણ ભગવાન અને બીજા છે હયગ્રીવ અવતાર. આ બંને અવતારોનો પ્રાગટ્ય આજના દિવસે થયું હતું. એટલા માટે આજે તો વિષ્ણુ ભગવાનના 24 અવતારો પૈકી 3 અવતારોનો આજે પ્રાગટ્ય દિવસ ગણાય. વૈશાખ સુદ તૃતીયાને કૃતયુગ એટલે સતયુગના આરંભનો દિવસ ગણવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે આ દિવસને કૃતયુગાદિ તિથિ તરીકે ઓળખાવાય છે. આજના દિવસે કોઈ પણ સત્કર્મ, કરેલું સત્કર્મ એ અખંડ બને છે, એ અક્ષય બને છે. અને એટલા જ માટે આજના દિવસે સ્નાન, કર્મ, સત્કર્મ, સત્સંગ, દાન, સ્નાન વગેરેનું મહત્વ છે. શાસ્ત્રમાં કયા પ્રમાણે 4 યુગના 4 સ્થાપના દિવસ છે. વૈશાખે શુક્લ પક્ષસ્ય તૃતીયાયામ કૃતે યુગઃ, કાર્તિકે શુક્લ પક્ષેષુ ત્રેતાયામ નવમે હનિ, અથ ભાદ્રપદે કૃષ્ણે ત્રયોદશ્યાન્તુ દ્વાપરે, માઘેષુ પૌર્ણમાસ્યાંચ ઘોરે કલિયુગે તથા. એટલે વૈશાખ સુદ ત્રીજ સતયુગનો આરંભ, કારતક સુદ નોમ ત્રેતાયુગનો આરંભ, ભાદરવા વદ તેરસ દ્વાપર યુગનો આરંભ અને મહાસુદ પૂર્ણિમા કલિયુગનો આરંભ. કેટલાક અધ્યયનશીલ લોકો આ પ્રવચનમાંથી પોતાની ડાયરીમાં મુદ્દાઓ નોટ કરતા હોય છે, એટલે એમના માટે ફરીથી કહું. વૈશાખ સુદ ત્રીજ કૃતયુગનો આરંભ એટલે સતયુગનો આરંભ, કારતક સુદ નોમ ત્રેતાયુગનો આરંભ, ભાદરવા વદ તેરસ દ્વાપર યુગનો આરંભ અને મહાસુદ પૂનમ એ કલિયુગનો આરંભ. આ 4 તિથિ બહુ મહત્વની ગણાય છે. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી આજનો દિવસ વિલક્ષણ ગણાય છે. કારણ કે આજે ચંદન યાત્રા, ઠાકોરજીને શ્રી અંગો ઉપર આજે ચંદન ધરાવાય. આ ચંદન કેસર, બરાસ, કસ્તુરી અને ગુલાબ જલથી મિશ્રિત હોય અને ઠાકોરજીને ચંદન ધરાવવામાં આવે. ભાવ તો એવો છે કે શીતલતા રૂપ કેસર ચંદન એ સ્વામિનીજીના ભાવથી ઠાકોરજી ધરે છે. બરાસયુક્ત ચંદન ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી ઠાકોરજીને અર્પણ કરાય. કસ્તુરી રૂપ ચંદન શ્રી યમુનાજીના ભાવથી ઠાકોરજીના શ્રીઅંગો ઉપર ધરાવાય અને ગુલાબ જલ એ લલિતાજીના ભાવનું સૂચન કરે છે. આ 4 યુથના 4 સખીના ભાવથી આજે ઠાકોરજીને ખૂબ ભાવ અને પ્રેમથી ચંદન યાત્રા થાય છે. ભગવતજીની દ્રષ્ટિએ આજે ઠાકોરજીને ચંદન ધરવાનું મહત્વ શું છે? તો એ ક્રોધ રૂપ પરશુરામજીના સ્વરૂપને, ઠાકોરજી ના વાંકડિયા વાળ જે છે એ સ્વરૂપ ભગવાન પરશુરામનું છે.
અને એટલા માટે પરશુરામ એ ક્રોધનો અવતાર છે. તો આવેશ અવતાર રૂપમાં જ્યારે ઠાકોરજીએ ક્રોધ કર્યો ત્યારે તેમને શીતલ કરવા માટે આજે ચંદન અને શીતલ સામગ્રીનો, સથવાનો ભોગ, શીતલ સામગ્રીનો ભોગ ઠાકોરજીને ધરાવાય છે. આજે ઠાકોરજીને માટીના શુદ્ધ પાત્રમાં શીતલ જલ ધરાવાય છે. અને આ અખાત્રીજનો વિશેષ મહત્વ શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યું છે. આજના શુભ મંગલ દિવસની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવી આપણે ગીતા યાત્રામાં આગળ વધીએ. ગયા વખતે આપણે 21મા શ્લોકમાં જે ભગવાન કર્મયોગી સાધકના 15 લક્ષણો બતાવે છે એમાં નિરાશી, યતચિત્તાત્મા અને ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ આ ત્રણેયનો વિચાર આપણે ગયા રવિવારે કર્યો. આ રવિવારે આપણે 22મા શ્લોકમાં 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે કર્મયોગીમાં બીજા પણ લક્ષણો હોય છે. 15 પૈકીના લક્ષણો ભગવાને 22મા શ્લોકમાં બતાવ્યા છે. સૌથી પહેલા આપણે અધ્યાય 4 શ્લોક 22 પાન નંબર 85 એનું આપણે પારાયણ કરીએ, પછી શ્લોકના શબ્દાર્થને સમજીએ. યદ્રચ્છાલાભ સંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ શમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાપી ન નિબધ્યતે. ચોથા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ સમઃ સિદ્ધૌ અસિદ્ધૌ ચ કૃત્વા અપી ન નિબધ્યતે. યદ્રચ્છા શબ્દના અર્થ પહેલા સમજીએ. યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ એટલે જે કર્મયોગી ફળની ઈચ્છા વિના પોતાની મેળે પ્રાપ્ત વસ્તુઓથી હંમેશા સંતુષ્ટ રહે છે. એટલે યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. બીજું કયું? દ્વંદ્વાતીત, જે સુખ દુઃખ હર્ષ શોક આદિ દ્વંદ્વોથી પર હોય છે. ત્રીજું કયું? વિમત્સરઃ, ઈર્ષા વિનાનો હોય છે. સિદ્ધૌ એટલે સિદ્ધિ, અસિદ્ધૌ એટલે અસિદ્ધિમાં, સમઃ એટલે સમત્વમ, ક્ષમતા ધારણ કરે છે. તે કૃત્વા કર્મ કરતો હોવા છતાં, અપી એટલે પણ, ન નિબધ્યતે એ બંધાતો નથી. શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપેલો છે. જે કર્મયોગી ફળની ઈચ્છા વિના પોતાની મેળે જે વસ્તુ આવી મળે છે એનાથી સંતુષ્ટ રહે છે અને જે સુખ દુઃખ હર્ષ શોક વગેરે દ્વંદ્વોથી પર હોય છે, ઈર્ષા રહિત હોય છે, સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં સમાન ભાવ રાખે છે, તે કર્મયોગી કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ ક્યારે પણ કર્મમાં બંધાતો નથી. હવે આમાં આ શ્લોકમાં ભગવાને કર્મયોગી સાધકના 4 લક્ષણો બતાવ્યા છે. પહેલું યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ, બીજું દ્વંદ્વાતીત, ત્રીજું વિમત્સરઃ અને ચોથું સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ. આવો આપણે આ ચારેય વાતોને ક્રમશઃ સમજીએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકને પૂરા કરવાનો હેતુ નથી. આપણી યાત્રા પૂર્ણ કરવા માટે નથી, આપણી યાત્રા પહોંચવા માટે છે. અને એટલા માટે ક્યારેક કોઈ શ્લોકમાં આપણે જ્યારે વધુ વિવરણમાં ઉતરી જઈએ ત્યારે તે શ્લોક
અપૂર્ણ રહે છે અને તેને બીજા રવિવારે આપણે પૂર્ણતા સુધી પહોંચાડીએ છીએ. આજે આપણે આ 4 વાતો પૈકી ભગવત કૃપાથી જેટલી વાતો સુધી પહોંચાય એટલી વાતો સમજીએ. પહેલું ભગવાને કહ્યું યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. બહુ મહત્વની વાત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહી છે. જેમ ભગવાનની ઈચ્છા હોય તેવી રીતે જીવવું અને આવું જીવવામાં જે સંતુષ્ટ છે એને યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ કહેવાય. ભગવાન જ્યારે જેમ જે રીતે જ્યાં રાખે ત્યાં તેવી રીતે રહેવું, સંતોષપૂર્વક રહેવું એને યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ કહેવાય. આ જીવની એક વિલક્ષણ સ્થિતિ છે. ક્યારેક ભગવાનની ઈચ્છા હોય કે મારા ભક્તને મારે બંગલામાં રાખવો છે તો એ બંગલામાં રહે. ક્યારેક ભગવાનને એમ હોય કે નદી કિનારે રાખવો છે તો એ નદી કિનારે રહે. તેને બંગલામાં રહેવાની સુખ નથી કે નદી કિનારે રહેવાનો એને રંજ નથી. આવી રીતે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જે સાધક કર્મયોગી છે ભગવાન કહે છે કે યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. યદ્રચ્છા શબ્દ સમજવા જેવો છે. યદ્રચ્છાનો અર્થ શું થયો? યત તત ઈચ્છા. યત એટલે જે, તત એટલે ભગવાન. આપણે ઉપનિષદના મહામંત્રમાં કહીએ છીએ તત્વમસી. તત એટલે ભગવાન, ઈશ્વર. યત એટલે જે, તત એટલે ઈશ્વર. ઈચ્છા, જે રીતે ઈશ્વરની ઈચ્છા હોય તે રીતે રહેવું એનું નામ કહેવાય યદ્રચ્છા. તેથી ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે રહેવું એને યદ્રચ્છા કહેવાય. આપણે એમ કહીએ કે આપણા જીવનમાં પણ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ક્યાં થાય છે? છેવટે તો આપણે ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ રહીએ છીએ. તો આને યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ આપણને કહેવાય કે ન કહેવાય? પ્રિયજનો, આપણામાં અને મહાપુરુષોમાં ફરક એટલો છે કે આપણે ઘણા ધમ પછાડા કરીએ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે, અને એ ઈચ્છા જ્યારે પૂરી જ ન થાય અને આટલો બધી મહેનત કર્યા પછી, દોડધામ કર્યા પછી આપણને આપણી જોઈતી વસ્તુ ન મળે ત્યારે આપણે પરવશતાથી ભગવાનના શરણે જઈએ છીએ. ભગવાન તારી જેવી ઈચ્છા હોય તે કરજે, તારી મરજી મુજબ થવા દે છે. આપણે પરવશતાથી યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ થઈએ છીએ. એમાં આપણી મજબૂરી છે, કારણ કે આપણી અસમર્થતા છે, તે આપણું ચાલતું નથી. પરંતુ કર્મયોગી ના જીવનમાં એ કર્મયોગી ભગવાનને એમ કહેશે કે હે પ્રભુ, તારી ઈચ્છા હોય તે પ્રમાણે રાખ, મારી કોઈ ઈચ્છા નથી. એમ તો આપણે જોવા જઈએ તો આ લોકડાઉનની સ્થિતિમાં આપણે બધા જ હમણાં તો એમ જ કહેવાય કે યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ એ સ્થિતિમાં જીવીએ છીએ. રામ રાખે તેમ રહીએ, ઓ ધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ. કોઈ દિન ખાવાને શીરોને પૂરી, તો કોઈ દિન ભૂખ્યા રહીએ, ઓ ધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ. મીરાબાઈ કહે છે, આપણે સૌને મહિનાથી આપણે એમ કહીએ કે અમે યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ રહીએ છીએ. પરંતુ પ્રિયજનો, ભગવત કૃપાથી આપણને એવું નથી. આપણને 2 ટંકનું સારી રીતે ભોજન મળી રહે છે. પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ હાલમાં અણધારી અને અતિ વિપરીત કસોટીનો સામનો કરી રહ્યું છે. ત્યારે તેમાં મારું શું યોગદાન હોઈ શકે? આ વાત નીકળી છે એટલા માટે કહું. આપણને તો ભગવત કૃપાથી, પૂર્વજોના આશીર્વાદથી 2 ટંકનું ભોજન શાંતિથી મળે છે. એટલા માટે ભૂખ શું છે
એનો અનુભવ આપણને નથી, પરંતુ દેશના કેટલાય દેશવાસીઓ જેવો ક્યારે આપણી પાસે કોઈ અપેક્ષા રાખતા નથી, યાચના કરવા આવતા નથી, પરંતુ આ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં તેઓ જ્યારે શ્રમ કાર્ય કરી શકતા નથી, એ મહેનત કરી શકતા નથી, ત્યારે આપણી એક જવાબદારી બને છે કે આપણે ઓછા નામે એક વ્યક્તિને પેટ ભરાય તેટલું અન્ન, તેટલું ખોરાક આપણે બીજાને આપીએ. હું એટલા જ માટે કહ્યું કે ઈચ વન ઈટ વન. આ એક સૂત્ર યાદ રાખીએ, ઈચ વન ઈટ વન. એક વ્યક્તિને ભોજન કરાવે, એક ભૂખ્યા માણસને અપનાવી હું જમું છું, સાથે મારા ભોજનમાં એક ભૂખ્યા માણસનો પણ અધિકાર છે, એનો પણ ભાગ છે. હું કઈ રીતે વિશ્વમાં આ સ્થિતિમાં મદદરૂપ થઈ શકું, તેનો વિચાર કરીશું. આ પરિસ્થિતિમાં આપણે આપણું યોગદાન ત્યારે જ આપેલું ગણાશે કે જ્યારે આપણે આપણા ભોજનમાં એક ભૂખી વ્યક્તિને સામેલ કરીશું. એ કોઈ પણ રીતે આપણે કરી શકીએ. ટૂંકમાં પ્રિયજનો, શાસન વ્યવસ્થાને અનુકૂળ થઈએ. ઈચ વન ઈટ વન પ્રમાણે એક ટંકનું ભોજન કરાવે. ધૈર્ય રાખીએ અને પ્રભુ પરનો વિશ્વાસ ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે તો પણ ન ગુમાવીએ. આ ચારે વસ્તુ જો આપણે કરીશું તો આપણે કરેલી આ રાષ્ટ્રની સેવા છે, આ વિશ્વની સેવા છે અને આ પરિવારની સેવા છે. યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. એનો અર્થ યદ્રચ્છામાં ઈચ્છા શબ્દ છે. અને આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ભગવાન ગીતામાં પૂર્ણ વ્યક્તિત્વની વાત કરે છે. ભગવાન જ્યારે ગીતામાં કોઈ વ્યક્તિત્વનો પરિચય કરાવતા હોય ત્યારે તે વ્યક્તિત્વ પરફેક્ટ હોય છે. અને યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ ભગવાને જે વાત કરી છે એ પૂર્ણ વ્યક્તિત્વને લાગુ પડતો એક સદગુણ છે. આપણે અલબત્ત એ સદગુણ આપણા જીવનમાં લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવા માટે જ આપણે ગીતાનું અધ્યયન કરીએ છીએ. આ વાત તો મારા વશની નથી, મારાથી ન થઈ શકે એમ માનીને આપણે જો ગીતાના આ મહત્વની વાતને છોડી દઈશું તો આપણે જન્મ જન્માંતર પર્યંત ભગવાનની વાત આપણા જીવનમાં લાવી શકીશું નહીં. યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટમાં ઈચ્છા શબ્દ છે. આપણે ક્રમાનુસાર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક પગથી ઉપર ચડીને યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ સુધી પહોંચવાનું છે. પહેલી વસ્તુ ઈચ્છા. ઈચ્છા કોને હોતી નથી? તમામને ઈચ્છા હોય છે. ઈચ્છા સર્વસામાન્યને હોય. આ મળવું જોઈએ આ ભાવના તો આ પૃથ્વી ઉપર જન્મેલા દરેક જીવને હોય. આની સાથે ભગવદ્ ગીતાનો વિરોધ નથી, પરંતુ ઈચ્છા જ્યારે પ્રબળ બને કે આ મળવું જ જોઈએ ત્યારે તે ઈચ્છાનું રૂપ કામનામાં પરિણમે છે. અને એ જ કામના જ્યારે માણસને દોડાવે ત્યારે તેને આપણે તૃષ્ણા કહીએ છીએ. અને એ તૃષ્ણા જ્યારે પૂરી થાય ભગવાનની ઈચ્છાથી તો પણ આપણે બેસી રહેતા નથી. એ તૃષ્ણા ફરીથી આપણને જાગૃત થાય છે. એને વાસના કહેવાય છે. ઈચ્છા, કામના, તૃષ્ણા અને વાસના, આ ચારે ચારનો વિચાર આપણે ગીતાના અધ્યયન દરમિયાન કરવાનો છે. ઈચ્છા હોવી એ માનવ સ્વભાવ છે, પણ કઈ ઈચ્છા, મારી તમામ ઈચ્છાઓ પૂરી થવી જ જોઈએ એ હઠાગ્રહ સેવવો એ ગીતાને માન્ય નથી. ઈચ્છાનું ગણિત સમજી લઈએ. જેટલી ઈચ્છા મોટી એટલો અસંતોષ પણ મોટો.
જેટલી ઈચ્છા નાની એટલો અસંતોષ પણ નાનો, ઓછો. અને ઈચ્છા જ નહીં તો અસંતોષ જ નહીં. આ ગણિત ગીતાનું સમજવા જેવું છે. મોટી ઈચ્છા એટલે મોટો અસંતોષ, નાની ઈચ્છા એટલે અલ્પ અસંતોષ, અને ઈચ્છા વિહીન સ્થિતિ એટલે અસંતોષ વગરની સ્થિતિ. પણ આપણે અને કોઈ પણ ઈચ્છા વગર રહી શકતા જ નથી. ઈચ્છા મોટી થાય તો એનો રસ્તો શું? ઈચ્છા મોટી થાય ત્યારે આપણે નાના થવા. જેટલી ઈચ્છા મોટી એટલે આપણે નાના થવા. રામાયણના સુંદર કાંડમાં હનુમાનજીનું ચરિત્ર ખૂબ સુંદર રીતે વાલ્મીકી ઋષિ અને તુલસીદાસજીએ એ ચિત્રણ કરેલું છે. પ્રભુ રામની આજ્ઞા અને આશીર્વાદથી હનુમાનજી સમુદ્ર ઓળંગવા માટે જાય છે. માર્ગમાં સુરસા નામની દેવોએ મોકલેલી સર્પની માતા હનુમાનજીની પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે. અને હનુમાનજીની પરીક્ષા કરવા માટે એ સામે આવે છે. હનુમાનજીની સામે આવીને કહે છે કે હે વાનર, મારે તને ખાવો છે, અને મોડું ફાડીને ઊભી રહે છે. હનુમાનજી હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે, હે માતાજી, ખાવાથી તમારી ભૂખ શાંત થતી હશે તો મારી ના નથી, પરંતુ હમણાં હું એક મારા પ્રભુનું સ્વામીનું કામ કરવા નીકળ્યો છું. જ્યારે સીતા માતા પાસેથી હું સંદેશો લઈ આવું, પ્રભુ રામને તે સંદેશો પહોંચાડું, અને પછી હું તમને ખાતરી આપું છું, વચન આપું છું કે હું સામે ચાલીને આવીને તમારું પક્ષ બનીશ. પણ હમણાં મને જવા દો. સર્પિણીએ કહ્યું કે હું ભૂખ લાગે ત્યારે મારા ઈંડાઓને પણ છોડતી નથી ખાવાનું. તો તું તો મારી સામે આવ્યો છે, તને કેવી રીતે જવા દો? હું તને ખાઈશ. સુરસાએ ન માન્યું, પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું, કારણ કે કોળિયા કરતા મોં મોટું હોવું જોઈએ. મોં પહોળું કર્યું. હનુમાનજીએ એમ કહેવાય છે કે સુરસાએ 4 ગાઉ મોં પહોળું કર્યું. હનુમાનજી એના કરતા પણ શરીર વધાર્યું. સુરસાએ 16 યોજન પોતાનું મોઢું પહોળું કર્યું. હનુમાનજી 32 યોજનના થયા. એક સમય એવો આવ્યો કે સુરસાએ 100 યોજનનું મોઢું ફાડ્યું. આખો સમુદ્ર ઢંકાઈ ગયો. હનુમાનજીએ વિચાર કર્યો કે આના કરતા ડબલ થવામાં ફાયદો નથી, નહીં તો આ તકરારનો અંત નથી. હનુમાનજી વિચાર્યું, પ્રભુની સેવા માટે નીકળ્યો છું, આની સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે નીકળ્યો નથી. હનુમાનજી એકદમ નાના બની ગયા અને સુરસાના મુખમાં પ્રવેશ કરી અને હનુમાનજી બહાર આવ્યા. બહાર આવીને સુરસાને હાથ જોડીને કહે છે, હે માતા, તમારે મને ખાવો હતો, તમારા મુખમાં હું જઈ આવ્યો, હવે મને જવા દો. હનુમાનજીનું બુદ્ધિ કૌશલ્ય જોઈ સુરસા પ્રભાવિત થઈ. આ સુરસા એટલે જ ઈચ્છા, આ સુરસા એટલે જ કામના. આ ચરિત્ર આપણને શું શીખવાડે છે? જ્યારે ઈચ્છા મોડું ફાડે ત્યારે આપણે નાના બની જવા. જ્યારે ઈચ્છા તેનું મુખ પ્રસારે ત્યારે આપણે હનુમાનજીની જેમ નાના બનીને તેમાંથી નીકળી જવાનું. અને ઈચ્છાની સામે નાના થઈશું તો ઈચ્છા આપણું કશું બગાડી શકે નહીં. જીવનલાલ ને એમ કહે છે પોતાના મિત્રને, આ વખતે મને 5 લાખ રૂપિયાનો નફો થયો. એના મિત્રએ પૂછ્યું, તબિયતમાં બ્લડ પ્રેશર વધ્યો એ નફો કે ખોટ? જીવનલાલે કહ્યું, મરવાનું તો બધાએ છે, છો ને બ્લડ પ્રેશર વધ્યો, 5 લાખ તો કમાયા ને. બીજા મિત્રે હળવેથી પૂછ્યું, જમતી વખતે જમવાની ઈચ્છા થાય છે ખરી? જીવનલાલ બોલવા લાગ્યા, ક્યાંથી જમાય, ડાયાબિટીસ વધ્યો છે. ત્યારે ત્રીજા મિત્રે પૂછ્યું, રાત્રે ઊંઘ આવે છે ખરી? જીવનલાલના પત્ની બોલવા લાગ્યા, ક્યાંથી આવે, આખી રાત વધારે કમાવાની ઈચ્છા કરે છે, એમની ઊંઘ જ હરામ થઈ ગઈ છે. ત્યારે મિત્રોએ કહ્યું, જીવનલાલ, આનો શું અર્થ છે?
આટલો ભેગો કરવાનો અર્થ શું? જીવનલાલ કહેવા લાગ્યા, મને કશી જ ખબર નથી, પણ ધંધો એ તો કરોડિયાના જાળા જેવો છે. એકવાર પડ્યા પછી તેમાંથી નીકળાતું નથી. અને આ જાળામાંથી નીકળવાની કળા એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શીખવે છે. પ્રિયજનો, ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં આપણું ધ્યાન શેષ પર રહેતું જ નથી. ગણિતની દ્રષ્ટિએ તો શેષ સાવ ક્ષુલ્લક ગણાય, નગણ્ય ગણાય ગણિતમાં, પણ જીવન ગણિતમાં શેષનું બહુ મહત્વ છે. બધો વ્યાપાર કર્યા પછી મનમાં પ્રસન્નતા રહે એનું નામ શેષ કહેવાય. બધા કાર્યો કર્યા પછી રાત્રે શાંતિ મળે એનું નામ શેષ કહેવાય. ભોજનની થાળી પર બેઠા પછી ભોજનનો કોળિયો લેવાની રુચિ થાય એનું નામ શેષ કહેવાય. અને સમગ્ર જીવનના અંતે લોકો બે સારી વાત આપણી કહે કરે એનું નામ પણ શેષ કહેવાય. માનવ જીવનની આ નરી અને કડવી વાસ્તવિકતા છે. હું વારંવાર કહું છું પ્રિયજનો કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મહાપુરુષ સંન્યાસી માટે તો હશે જ, પરંતુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ કોમન મેન માટે છે, આપણા માટે છે. અને ભગવાને નાની નાની વાતો આપણને કહી છે. જીવનની નરી અને કડવી વાસ્તવિકતા છે કે ઈચ્છાઓનો સરવાળો અને ગુણાકાર થાય છે, ભાગાકાર અને બાદબાકી થતી જ નથી. જો તમે જોજો આપણા માણસ જીવનની આ વાસ્તવિકતા છે. શરૂઆતના 25 થી 40 વર્ષ સરવાળાનો યુગ આવે. પત્ની ઉમેરાય, સંતાન ઉમેરાય, કમાણી ઉમેરાય, કીર્તિ ઉમેરાય. આ બધી જ વસ્તુઓ 25 થી 40 વર્ષ સુધી માણસના જીવનમાં ઉમેરાય. પહેલો યુગ એટલે સરવાળાનો યુગ. 40 વર્ષ સુધી માણસ સરવાળા કર્યા કરે, આ જોઈએ, આ જોઈએ, આ જોઈએ. 40 પછી માણસના જીવનનો તબક્કો થાય, એ ગુણાકારનો તબક્કો શરૂ થાય. જે કર્યું છે એનું અનેક ગણું મળે. બધા જ પરિવારજનો પૂછતા હોય, પરિવારમાં આપણો માન સન્માન હોય, સમાજમાં આપણો મોભો હોય. એટલા માટે 40 વર્ષ પછીની અવસ્થા એ રિદ્ધિ સિદ્ધિની અવસ્થા છે. આપણે ગુણાકાર કરીએ છીએ, ભાગાકારનો વિચાર આવતો જ નથી. અને પછી 55 પછી જો રિટાયરમેન્ટ આવે તો માણસ ભાગાકાર કરવા માંડે. દીકરા દીકરીના લગ્ન થાય, ઘર વસાવવા માટે ખર્ચ થાય, પોતાની આવકો છે, બચતો છે, તે ભાગીને માણસ જીવતો થાય. પછીનો સમય ભાગાકારનો સમય છે, શક્તિનો ભાગાકાર, સમયનો ભાગાકાર. 50 વર્ષ પછી નવી શક્તિ આવતી નથી અને ખર્ચાતી જાય છે, ભાગાકારની અવસ્થા. અને 60-65 વર્ષ પછી બાદ બાકીનો તબક્કો શરૂ થાય. 65-70 વર્ષનો માણસ થયો, સત્તા, ધન, કીર્તિ, જે લાભ એને જીવન દરમિયાન મળ્યા હતા એ બધાનો એમાં બાદ બાકી થતી જાય. હવે કોઈ સમાજમાં એને પૂછતું નથી, પરિવારમાં એના મતની કિંમત નથી, એનો મોભો માન સચવાતું નથી. અંગત 2 મિત્રો મળવા આવે તે જ આવે અને માણસની બધેથી બાદ બાકી થઈ જાય. યાવદ વિત્તો પાર્જન શક્ત તાવન નિજ પરિવારો રક્ત. પરમ દિવસે આદ્ય શંકરાચાર્યની પ્રાગટ્ય દિવસ. ચરપટ પંજરિકા સ્તોત્રમાં નરી વાસ્તવિકતા કહે છે, યાવદ વિત્તો પાર્જન શક્ત તાવન નિજ પરિવારો રક્ત. પશ્ચાત ધાવતી જર્જર દેહે વાર્તામ પૃચ્છતિ કોપી નગે. જ્યાં સુધી માણસની કમાવાની શક્તિ હોય ત્યાં સુધી લોકો એને પૂછે અને પછી કોઈ પૂછતું નથી. એ બાદ બાકીનો સમય. અને પછી આપણે હૈયા વરાળ આપણી કાઢીએ અને તત્વજ્ઞાન કહેવા લાગીએ, સ્વાર્થી વિશ્વ સકલ આ તું જ સખા સાચો. આપણી ઈચ્છાઓનો અંત નથી. ગીતા કહે છે કે કોઈ પણ ઉંમરે આ 4 ક્રિયાઓ એક સમયાવચ્છેદે કરવાની છે.
ગુણાકાર, ભાગાકાર, સરવાળા અને બાદબાકી. જ્યારે જે વસ્તુનો સરવાળો કરવાનો હોય ત્યાં સરવાળો કરો, જે વસ્તુની બાદબાકી કરવાની હોય ત્યાં બાદબાકી કરો, ગુણાકાર કરવાનો હોય ત્યાં ગુણાકાર કરો અને ભાગાકાર કરવાનો હોય ત્યાં ભાગાકાર કરો. આપણી વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખી કેમ છે? ઘણા લોકોને આ પ્રશ્ન છે. આપણી વૃદ્ધાવસ્થામાં દુઃખ કેમ, વ્યથા કેમ? કારણ કે આપણે સમગ્ર જીવન દરમિયાન સરવાળો અને ગુણાકારની જ ટેવ પાડી છે. ભાગાકાર અને બાદબાકી વિશે વિચાર્યું જ નથી. અને વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણો ભાગાકાર અને બાદબાકી જ થાય છે. સરવાળો અને ગુણાકાર તો એ ભૂતકાળ થઈ ગયો. આપણે જીવનભર બે જ કામ કર્યા હોય છે. સ્વાર્થનો સરવાળો કર્યો હોય છે અને અહંકારનો ગુણાકાર કર્યો હોય છે. અહંકારનો ગુણાકાર અને સ્વાર્થનો સરવાળો કર્યા પછી માણસ એમ ઈચ્છા રાખે કે મારી વૃદ્ધાવસ્થા શાંતિથી પસાર થવી જોઈએ. ક્યાંથી થાય? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પરોક્ષ રીતે કહે છે, આપણે જો જીવન દરમિયાન સ્વાર્થની બાદબાકી કરીશું, અહમનો ભાગાકાર કરીશું, સદગુણોનો ગુણાકાર કરીશું અને પરોપકારનો સરવાળો કરીશું તો આપણે હર્યા ભર્યા રહી શકીશું. એવું કહેવાય છે કે ભગવાને માણસને જન્મ આપી અને તેને ઈચ્છા આપી અને શક્તિ પોતાની પાસે રાખી. બંને જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે આ કરાર થયો. ભગવાને જીવાત્માને ઈચ્છા આપી અને શક્તિ પોતાની પાસે રાખી. વિલ જીવને આપ્યો અને પાવર પોતાની પાસે રાખ્યો. અને કરારમાં બંને જણે સહીઓ કરી. ભગવાને લખ્યો, તું જ્યારે ઈચ્છા કરીશ ત્યારે તારી જે ઈચ્છા પૂરી કરવાની હશે તેવી હું તને શક્તિ આપીશ. ભગવાને કરારમાં સહી કરી. જીવે કરારમાં સહી કરી કે હું યોગ્ય સમયે યોગ્ય ઈચ્છા જ કરીશ, હું વધારાની ઈચ્છા નહીં કરું. બંને વચ્ચે કરાર થયા. જીવાત્મા કરારને ભૂલી ગયો, ભગવાને યાદ રાખ્યો. એટલા માટે આપણે કરારને ભૂલી ગયા. આપણે ઈચ્છાને આપણે બેફામ વધારી. અને ભગવાને કહ્યો હતો કે હું તને જ્યારે જેવી શક્તિ આપવાની હશે તેવી આપીશ. આપણી અમર્યાદ ઈચ્છાઓ અને મર્યાદિત શક્તિ છે એ દુઃખ થાય છે. કારણ કે ઈચ્છાઓ મળેલી છે અને શક્તિ માગવાની છે. ઈચ્છાઓ આપણે જન્મજાત મળેલી છે. ભગવાન પાસે ઈચ્છા નથી અને મારી પાસે શક્તિ નથી. ઈચ્છાઓ મને મળી છે અને શક્તિ માગવાની છે. અને ભગવાને કરાર કર્યા મુજબ મને ભગવાન એટલી શક્તિ નથી આપતા, અમર્યાદ શક્તિ. કારણ કે ભગવાને કરારમાં લખેલું હતું. ઈચ્છા, ભગવાને કહ્યું કે ઈચ્છા તારી ક્યારે પૂરી કરીશ? જો તારી પોતાના માટે ઈચ્છા હશે તો સીમિત શક્તિ આપીશ. તારી બીજાના માટે તો ઈચ્છા કરતો હોઈશ તો તને વધારે શક્તિ આપીશ. પણ તું મારા માટે ઈચ્છા કરતો હોઈશ તો તને અપરિમિત શક્તિ આપીશ. એટલે મહાપુરુષો પાસે શક્તિનો ખજાનો હોય, ભંડાર હોય. કારણ કે એ લોકો વિશ્વના કલ્યાણ માટે કરે છે. અને આપણી પાસે સીમિત શક્તિ હોય કારણ કે આપણા સ્વાર્થ માટે આપણે કરીએ છીએ. એટલા માટે ગીતાએ કહ્યું કે આપણી શક્તિ પ્રમાણે ઈચ્છા કરો. શક્તિનો વિચાર કર્યા વગર ઈચ્છાઓ વધારીશું તો પરિણામ દુઃખ જ આવવાનું છે. એટલા માટે પહેલી વસ્તુ, યદ્રચ્છા પર જતા પહેલા આપણું પહેલું પગથિયું એ ઈચ્છાનું પગથિયું. ઈચ્છાઓ ઉપર મર્યાદા મૂકો. આપણી ઈચ્છાને આપણે મર્યાદા મૂકવાની. આપણે કરાર યાદ કરવાનો કે મારી યોગ્ય ઈચ્છા હશે તો ભગવાન પૂર્ણ કરશે. ભગવાને કહેલું છે. શક્તિ ભગવાન પાસે માંગવાની છે, ઈચ્છા જીવે કરવાની છે. એટલા માટે બીજું સ્ટેપ આવે, ઈચ્છાને ધર્મની મર્યાદામાં રાખો. આ બીજું સ્ટેપ. આપણે યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે. 1 જન્મે નહીં, 2 જન્મે નહીં, 3 જન્મે.
પણ આ ગુણ સુધી પહોંચવાનું હોય તો પહેલા સ્ટેપ પર આપણી ઈચ્છાને આપણે મર્યાદામાં રાખો. બીજું સ્ટેપ, આપણી ઈચ્છાને ધર્મની મર્યાદામાં રાખો. ઈચ્છાનું ઉર્ધ્વીકરણ કરવા માટે ઈચ્છાને ધર્મનિષ્ઠ બનાવો. ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા એટલે હું તે જ ઈચ્છા કરીશ જે ધર્મને માન્ય હોય. ઈચ્છા ઉપર સંયમ રાખીશ. તેટલા માટે પુષ્ટિમાર્ગમાં મહાપ્રભુજીએ અને પછી તેમના દ્વિતીય પુત્ર શ્રી ગુસાઈજીએ સુંદર રસ્તો બતાવ્યો છે. મનોવૈજ્ઞાનિક રસ્તો છે કે આપણી ઈચ્છાઓ અને આપણી વચ્ચે ઠાકોરજીને મૂકી દો. આપણી ઈચ્છાઓ અને આપણી વચ્ચે ભગવાનને પધરાવો. ગમે તેટલી સારી વસ્તુની ઈચ્છા થશે, પહેલો વિચાર પ્રભુનો આવશે, ઠાકોરજીનો આવશે. સારામાં સારી વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થઈ, આપણને પ્રભુનો વિચાર આવે, મારા પ્રભુને અંગીકાર કરાવ્યો ખરો. આવી રીતે કોઈ પણ વાતમાં પ્રભુને મધ્યમાં રાખો, ત્યારે ઈચ્છા ઉપર ધર્મનું બંધન આવશે. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યાં સુધી કહ્યું, કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ વસ્તુને જોઈને આપણા મનમાં ઈચ્છા થાય કે હું આ વસ્તુ ખરીદી શકતો નથી, મારી મર્યાદા છે, પરંતુ આ સામગ્રી, આ વસ્તુ મારા ઠાકોરજીને અંગીકાર કરાવવી હોય તો પ્રભુ કેટલા પ્રસન્ન થાય. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, માનસિક રીતે પણ આપણે સંકલ્પ કરી અને ગમતી વસ્તુ ઠાકોરજીને સમર્પિત કરીશું તો ઠાકોરજી તે ધરવાના છે. કુંભનદાસનો બહુ જ પ્રચલિત પ્રસંગ આપણને ખબર છે. કુંભનદાસજી રસ્તામાંથી જતા હશે, સુંદર મજાની પાકી કેરી લઈને ટોપલામાં ભરીને એક વેચવા વાળો જતો. કુંભનદાસ અકિંચન, પોતાની પાસે વિત્ત મળે ને, મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે આટલી સુંદર કેરીઓ હું ઠાકોરજી માટે લઈ શકતો નથી, પરંતુ મારા ઠાકોરજીને આ બધી કેરી ધરી અંગીકાર કરાવો તો પ્રભુ કેટલા પ્રસન્ન થાય. અને ઠાકોરજીએ વાત સાંભળી. રાજભોગમાં ગુસાઈજીએ કેરીનો ભોગ ધર્યો. ઠાકોરજીએ પૂછ્યું કે કાકાજી, આ 2 વાર કેરી ધરાઈ છે. 2 વાર કેવી રીતે? તો એક વાર તો મને કુંભનદાસજી આ કેરી અંગીકાર કરાવી છે અને બીજી વાર ધરી છે. ટૂંકમાં આપણી ઈચ્છાને ધર્મનિષ્ઠ બનાવીશું તો ઈચ્છા ઉપર ધર્મની મર્યાદા આવશે. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં મનોવૈજ્ઞાનિક રસ્તો છે. ઈચ્છાઓનું ઉર્ધ્વીકરણ કરવા માટે સેવામાં વસ્તુ ઠાકોરજીની સામગ્રી અંગીકાર કરાવવી આ કર્મકાંડ નથી. આ ગુસાઈજીએ મનના ઉર્ધ્વીકરણ માટે, ઈચ્છાઓ ઉપર મર્યાદા મૂકવા માટે આ શ્રેષ્ઠ રસ્તો બતાવ્યો છે. મહાકવિ કાલિદાસ, એમ કહેવાય છે કે સંસ્કૃતમાં ભારતમાં જન્મ લીધા પછી જેને કાલિદાસને વાંચ્યો નથી, વૃથાગતમ તસ્ચ નરસ્ચ જીવિતમ. કાલિદાસ મહાકવિ, સંસ્કૃતમાં 2 મહાવાક્ય લખ્યા, 2 મહાકાવ્યો લખ્યા, એક રઘુવંશ અને બીજું કુમાર સંભવ. સંસ્કૃત સાહિત્યના 5 મહાકાવ્ય પૈકી 2 મહાકાવ્ય મહાકવિ કાલિદાસના છે. રઘુવંશનો બીજો સર્ગ વાંચવા જેવો છે અને કાલિદાસે સુંદર વર્ણન કર્યું છે. સમયની મર્યાદામાં આપણે આ ગુણને સમજીએ છીએ. ઈચ્છાને ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા કેવી રીતે બનાવવા. અને તે વખતે દિલીપ રાજાનું વર્ણન કર્યું છે. દિલીપને ત્યાં પુત્ર નહોતો. દિલીપ રાજા એટલે આપણે પણ સમજી લેવું જોઈએ, આ ભગવાન રામની ભૂમિમાં આપણો જન્મ થયો છે. તો ખટવાંગ રાજાના વંશમાં દિલીપ નામના રાજા થયા. દિલીપ રાજાને ત્યાં રઘુ રાજા થયા. રઘુના અજ થયા. અજના દશરથ થયા અને દશરથને ત્યાં પ્રભુ રામનું પ્રાગટ્ય થયું. એટલે આમ જોવા જઈએ તો પ્રભુ રામની 4થી પેઢીમાં દિલીપ રાજા આવે. એમને ત્યાં દીકરો નહીં, વર્ષો વીતી ગયા. કુલગુરુ વશિષ્ઠ રઘુવંશના કુળગુરુ હતા. વશિષ્ઠ ઋષિ એકવાર મહેલમાં પધાર્યા. રાજા ચિંતામગ્ન હતા. વશિષ્ઠ ઋષિએ પૂછ્યું, રાજન, શેની ચિંતા કરો છો? દિલીપ રાજાએ પોતાની વાત, મનની વ્યથા કહી. પ્રિયજનો,
તનની વ્યથા તબીબથી ન છુપાવાય અને મનની વ્યથા એ મહાપુરુષથી ન છુપાવાય. જો છુપાવીશું તેનો રસ્તો નહીં મળે. ડોક્ટર પાસે જઈએ ને આપણને શરીરમાં શું તકલીફ છે ન કહીએ તો ડોક્ટર દવા કેવી રીતે કરશે? અને મહાપુરુષો પાસે ગયા પછી આપણા મનની વ્યથા ન છુપાવાય. દિલીપ રાજાએ વશિષ્ઠ ઋષિને કહ્યું કે મને આની દુઃખ છે કે બધું જ છે, પરંતુ ઘેરે પુત્ર નથી. વશિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું કે હે રાજન, હું મારી નંદીની ગાય તમને આપું છું. એક ગાયની સેવા તમારે જંગલમાં રહીને કરવાની છે. અને પછી વશિષ્ઠ કુલગુરુ વશિષ્ઠની આજ્ઞાથી દિલીપ રાજા આ નંદીની ગાયને લઈને વનવાસ કરે છે. એક કુટીર બાંધે છે ગાયની સાથે, અને દિલીપ રાજા ગૌ સેવા કરી છે. એનું વર્ણન અદ્ભુત છે. કાલિદાસ એનું વર્ણન કર્યું છે. સ્થિત સ્થિતામુચ્ચલિત પ્રયાતામ નિષેદુષીમાસન બંધ ધીરઃ જલાભિલાષી જલમા દદાનામ છાયેવતામ ભૂપતિરન્વગચ્છત. રાજા કેવી રીતે સેવા કરે છે? આ દિલીપ રાજા ચક્રવર્તી શાસક ગૌ સેવા કરે છે. કેવી રીતે કરે છે? સ્થિતામુચ્ચલિત પ્રયાતા. નંદિની ઊભી રહે એટલે રાજા ઊભો રહે. તેના ઉઠતા પહેલા ઉઠી જાય, સેવામાં હાજર થાય, અને તેનો પડછાયો બનીને દિલીપ રાજા રહે. નિષેદુષિમ આસન બંધ ધીરઃ. એ બેસે પછી જ બેસે. નંદીની ગાય સૂઈ જાય પછી સૂઈ જાય, અને જાગતા પહેલા ઉઠી જાય. આવી સેવા કરતા દિલીપ રાજાને ઘણો સમય થયો. કેટલાય દિવસો વીત્યા. રાજા એક વખત નિસર્ગનું દર્શન કરતા એકતાન થયા છે. પ્રકૃતિનું દર્શન કરે છે. અને પ્રિયજનો, હાલમાં બધા જ માટે સંકટ હશે. પ્રકૃતિ માટે તો ખીલવાની બહાર છે. આ પ્રકૃતિની મોસમ છે. પ્રકૃતિ પ્રદૂષણ વગર ખીલી રહી છે. આપણા માટે દુઃખ હોય અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ જ્યારે એક માટે દુઃખ હોય ત્યારે બીજા માટે સ્વસ્થતા હોય. આ પ્રકૃતિનું નિસર્ગનું દર્શન દિલીપ રાજા કરી રહ્યો છે. એટલામાં એક સિંહ નંદિનીને ખાવા માટે આવ્યો. છલાંગ ભરીને નંદિનીને આગળ ઉભો રહ્યો. તેણે સિંહને મારવા માટે દિલીપ રાજાએ ધનુષ્ય હાથમાં લીધું. સિંહને મારવો આ ક્ષત્રિય માટે સામાન્ય વાત નથી, કારણ કે તેમને રોજના શિકારની ટેવ હોય. તેને મારવા બાણ ભાથામાંથી દિલીપ રાજા કાઢવા જાય છે. બાણ ખેંચાતું જ નથી. બાણ ખેંચાતું નથી. અને તે વખતે સિંહ મનુષ્ય વાણીમાં, આ કાલિદાસનું વર્ણન છે, અદ્ભુત વર્ણન છે. કાલિદાસે રઘુવંશમાં અને તેની બધી જ કૃતિઓમાં જે માનવ વિલક્ષણતા, માનવ સ્વભાવનું જે વર્ણન કર્યું છે, અદ્ભુત વર્ણન છે. મનુષ્ય વાણીમાં સિંહ આ રાજાને કહે છે, અલમ મહીપાલ તવ શ્રમેણ પ્રયુક્તમય સ્ત્રમિતો વૃથા સ્યાત ન પાદપોન્મૂલન શક્તિરંહ શિલોચ્ચય મૂર્છતિમાસનસ્ય. હે રાજા, રહેવા દે. વૃથા અલમ મહીપાલ તવ શ્રમેણ. હવે મને મારવાનો ખોટો શ્રમ કરવાનું રહેવા દે. હું જાણું છું તું શુરવીર છે, પરંતુ મારું કશું જ બગાડી શકવાનો નથી. કારણ કે વંટોળિયો હોય, પવન વંટોળિયા રૂપે આવે ત્યારે ઝાડોને ઉખાડી શકે. એ વંટોળિયો ક્યારે પર્વતોને ઉખાડી શકતો નથી. અને હું પર્વત છું, તું મારું કશું બગાડી શકીશ નહીં. માટે વૃથાશ્રમ રહેવા દે. અલમ મહીપાલ તવ શ્રમેણ. હવે સિંહ પોતાનો પરિચય આપતા કહે છે, હું કોણ છું ખબર છે તને? હવે મારો પરિચય આપો. સિંહ કહે છે, કૈલાસ ગૌરમ વૃષમારુ વૃક્ષો પાદાર્પણાનુગ્રહ પૂત પૃષ્ઠમ અવેહિમામ કિંકરમષ્ટપૂર્તે કુંભોદરમ નામ નિકુંભ મિત્રમ. હવે મારો પરિચય આપું છું. કૈલાસ પર રહેવા વાળા શિવજી જ્યારે નંદી ઉપર અસવાર થાય ત્યારે નંદી ઊંચો હોય છે, અને ત્યારે ભગવાન શિવજીને
નંદી ઉપર બેસતા ચડતા તકલીફ ન પડે એટલા માટે હું ત્યાં જઈને ઊભો રહું છું અને ભગવાન શિવ મારી પીઠ ઉપર પગ મૂકીને ચરણ પધરાવીને એ નંદી ઉપર સવાર થાય છે. એ કુંભોદર નામનો હું શિવનો સેવક છું, અનુચર છું, પાર્ષદ છું. અને નિકુંભ મારો મિત્ર છે. મારી રોજની સેવા જોઈ અને મારા ઉપર શિવજી પ્રસન્ન થયા અને શિવજીએ કહ્યું કે તારા તરફ કોઈ વાંકી દ્રષ્ટિ કરી શકશે નહીં. હે રાજા, તું મારું કશું જ બગાડવાનો નથી, કારણ કે શિવનો અનુચર છું. અને જો હવે આ કાલિદાસનું પ્રકૃતિ વર્ણન જો. કાલિદાસ દિલીપ રાજા સાથેનો વાર્તાલાપ કરે છે. હે રાજન, આ સામે જે વૃક્ષ દેખાય છે ને, આ વૃક્ષ કોણ છે ખબર છે તને? અમુમ પુરઃ પશ્યસિ દેવદારુમ પુત્રી કૃતો સૌ વૃષભધ્વજેન યો હેમ કુંભસ્તન નિશ્રુતાનામ સ્કંદસ્ય માતુ પયસા રસજ્ઞ. આ સામે વૃક્ષ દેખાય છે. પ્રકૃતિ સાથે માણસનો કેટલો ઘનિષ્ઠ નાતો હતો એ કાલિદાસે વર્ણન કર્યું છે. કાલિદાસે એક જ શ્લોકમાં માણસ, દેવ, પશુ, વૃક્ષ આ બધાનું વર્ણન કર્યું છે. સિંહ કહે છે દિલીપ રાજાને, આ જે દેવદારોનું વૃક્ષ તું દેખે છે ને, તે પાર્વતી માતાએ પોતાના પુત્ર ગણીને તેને ઉછેર્યું છે. દરરોજ પાર્વતી માતા તેને પાણી પીવડાવતા. કાર્તિકેયના જન્મ પહેલાનું આ વૃક્ષ પુત્ર માન્યું છે. પાર્વતી માતાએ તેનો ઉછેર કર્યો છે, તે મોટું થયું. અને આ વૃક્ષ મોટું થયું એટલે જંગલમાં મદોન્મત્ત હાથી આવે. અને હાથીને જ્યારે એના ગંડ સ્થળ પર ખંજવાળ આવે ત્યારે આ વૃક્ષની ડાળીથી, વૃક્ષના થડથી એ હાથી ગંડસ્થળ ઉપરની ખંજવાળ શાંત કરે. એક દિવસ પાર્વતી માતાએ જોયું કે મારા ઉછેરેલા પુત્ર માનેલા વૃક્ષ ઉપર આ મદોન્મત્ત હાથી આવી અને તેને પરિશ્રમ આપે છે. વૃક્ષની છાલ ઉખડી જાય. પાર્વતી માતાને તો પુત્ર સમાન હતું વૃક્ષ, એમનાથી સહન ન થયો. એમને શિવજીને કહ્યું, હે સ્વામી, આ વૃક્ષનું રક્ષણ કરવા માટે, મદોન્મત્ત હાથીથી રક્ષણ કરવા માટે કોઈક ઉપાય બતાવો. અને તે વખતે હું પાસે જ ઉભેલો હતો. આ સિંહ કહે છે. અને શિવજીએ મને આજ્ઞા કરી કે હે સિંહ, તારે આ વૃક્ષનું રક્ષણ કરવા માટે અહીંયા જ રહેવાનું. કોઈ શ્વાપદ આવી અને વૃક્ષને તકલીફ ના આપે. ત્યારે મેં શિવજીને કહ્યું, હું અહીંયા જ બેસી રહું તો ખાઉં શું? મારો શિકાર કયો? ત્યારે શિવજીએ મને કહ્યું કે અહીંયા જે પણ કોઈ શ્વાપદ આવે એને તારે ખાઈ જવા. આ શિવજીએ મને કહ્યું છે, એમની આજ્ઞા છે. હવે જે દિવસ તો અહીંયા બેઠો છો તે દિવસથી કોઈ પણ શ્વાપદ અહીંયા આવતો જ નથી. સ્વાભાવિક છે કે જ્યાં સિંહ હોય ત્યાં કોઈ પણ શિકાર સામે ચાલીને ના આવે. એટલા માટે ઘણા દિવસથી હું ઉપવાસી છું, ભૂખ લાગી છે. ઘણા દિવસ પછી તારી ગાય અહીંયા મારી સામે આવી છે. આજે હું તને નહીં છોડું, આજે હું શિકાર કરીશ. દિલીપ રાજા તેને સમજાવવાનો બહુ પ્રયત્ન કરે છે, પણ શંભ માનતો નથી. અને તે વખતે કહે છે, તું ભૂખ્યો છે ને? રાજા કહે છે, હે સિંહ, તું ભૂખ્યો છે, તને ખાવા જોઈએ છે તો તું મને ખા, આ ગાયને છોડી દે. હું તારી સાથે લડી શકીશ નહીં, કારણ કે મારું બાણ અસમર્થ છું. મારા ભાથામાંથી બાણ નીકળતું નથી. અને તું શિવજીનો પાર્ષદ છે, એટલા માટે તારી ક્ષુધાને સંતોષ આપવો એ પણ મારી ફરજ છે રાજા તરીકે. તો તું મને ખા. હે સિંહ, તું મને ખાઈ જા. કિમપ્યહિંસસ્તવ ચિન્મતોહમ યશ શરીરે ભવ મે દયાલુ. હે સિંહ, આ ભૌતિક શરીરને તું તારો ખોરાક બનાવ અને મારા યશરૂપ શરીરને ચિરંજીવ બનાવી દે. હે સિંહ, હું તને વિનંતી કરું છું કે આ શરીર નષ્ટ થશે આજે, નહીં તો 25 વર્ષે શરીર નાશ થવાનું છે. શરીર નષ્ટ થશે એનો વાંધો નહીં, પણ તું મારા યશરૂપી શરીરને નાસ્તી
યેશામ યશ કાય જરા મરણજમ ભય. યશના શરીરને મરણ અને જન્મ હોતા જ નથી. તું મારી યશ કાયાને જીવિત રાખ, મને તું ખાઈ જા. મહેરબાની કરીને ગાયને ખાઈને મારી અપકીર્તિ નથી થવા દે. તે વખતે સિંહ શું કહે છે જુઓ, કાલિદાસની કલમ છે આ, એ તાકાત છે. એકાત પત્રમ જગત પ્રભુત્વમ નવમ વયકાંતમિદમ વપુશ્ચ અલ્પસ્ય હેતોર બહ્વાતુમિચ્છન વિચાર મૂઢ પ્રતિભાષિમેત્વમ. હે રાજા, તું મને મૂર્ખ લાગે છે, તારામાં બુદ્ધિ નથી. એક સામાન્ય ગાયને બચાવવા માટે તું સામે ચાલીને જાતે મરવા તૈયાર થયો છે. તો કોણ છે તો ખબર છે? તું ચક્રવર્તી શાસક છે. તને ખાઈ જઈશ તો આખી પ્રજા એ અનાથ બની જશે. અને તારી સુંદર શરીર છે, નવ યૌવન છે, હજી તો તારે ઘણી લાંબી જિંદગી જીવવાની છે. અલ્પસ્ય હેતોઃ, આટલા નાના હેતુ માટે, આટલી સામાન્ય ગાયને બચાવવા માટે તું મારો ખોરાક થવા માંગે છે. અરે તારા ગુરુની ગાય હોય તો તેના બદલામાં તું તો રાજા છે, તેમને 1000 ગાય બીજી આપી દેજે. વશિષ્ઠ ઋષિ બ્રાહ્મણ છે અને બ્રાહ્મણને જોઈએ શું, એનાથી પ્રસન્ન થઈ જશે. એક ગાયને બચાવવા માટે તું શા માટે શિકાર બને છે? વશિષ્ઠ ઋષિને 1000 ગાય આપી દેજે. દિલીપ રાજા કહેવા લાગ્યા કે અમારા ગુરુ વશિષ્ઠ એ લોલુપ બ્રાહ્મણ નથી, અને એ વાત તો જવા દે, પરંતુ હવે હું મારો પરિચય આપો. હું પ્રજાનો પાલક ક્ષત્રિય રાજા છું. ક્ષતાત કિલત્રાયત ઇત્યુદગ્રહ ક્ષત્રસ્ય શબ્દો ભુવનેષુ રૂઢ. અને લોકો ક્ષત્રિયને કેવી રીતે ઓળખે છે ખબર છે? રાષ્ટ્રમાં, સમાજમાં, દુનિયામાં ક્ષત્રિયને લોકો એ રીતે ઓળખે કે જે આપત્તિમાંથી બચાવે એને ક્ષત્રિય કહેવાય, એને રાજા કહેવાય. અને હું ક્ષત્રિય છું. ક્ષતાત કિલત્રાયત ઇત્યુદગ્રહ ક્ષત્રસ્ય શબ્દો ભુવનેષુ રૂઢ. કાલિદાસ લખે છે કે ક્ષત્રિય માટે બીજાનો બચાવ કરવો એ તો રૂઢ થયેલો શબ્દ પ્રયોગ છે. અને તું મને શા માટે ગાયને ખા અને ગાયને મને છોડી દે અને મને ખા. હું આ ગાયને ન બચાવી શકું તો મારું કુળ છે, મારી કીર્તિ છે, મારી જાતિ લજવાય, ક્ષત્રિયપણાને લાંછન લાગે. અને પછી દિલીપ કહે છે તું મને ખા. દિલીપ રાજા આંખો બંધ કરી અને શુંભની સામે બેસી જાય છે. ત્યાં અવાજ આવે છે અને ત્યાં સુંદર સ્વરથી અવાજ આવે છે, ઉત્તિષ્ઠ વત્સ્યેત્યમૃતાયમાનમ. આટલો સુંદર અવાજ સાંભળીને દિલીપ રાજા આંખો ખોલે છે. આંખો ખોલ્યા પછી આ શું સાંભળે છે? વત્સ, અમૃતથી ભરેલા હે દીકરા તું ઉઠ. અને આંખો જ્યાં ખોલી ત્યાં દિલીપ રાજાએ જોયું કે સિંહ નથી, આ નંદીની ગાય. નંદીની ગાયે સિંહનું રૂપ લીધું હતું. એ નંદીની ગાય કહેવા લાગી, હે રાજા, હે પુત્ર ઉભો થા, અમૃતથી ભરેલા પુત્ર ઉભો થા. હું સિંહનો હતો, હું તો વશિષ્ઠની કામધેનુ છું. મેં માયાથી આ સિંહ ઉભો કર્યો હતો. અરે ઋષિના પ્રભાવથી યમરાજ પણ મારી પાસે આવી શકતા નથી, તો બીજા હિંસક પશુઓ તો મને ક્યાંથી ખાવાના છે? માટે તું ચિંતા ન કર. મેં તારી પરીક્ષા કરવા માટે આ માયાવી સિંહનું રૂપ લીધું હતું, તો પરીક્ષામાં સફળ થયો છે. હવે તને શું જોઈએ તે બોલ. તું મારી આટલી સેવા કેમ કરે છે? શું જોઈએ તને? આ વનવાસમાં સેવા દરમિયાન પહેલી વાર નંદીની ગાયે રાજાને પૂછ્યું છે, શું જોઈએ છે તે બોલ. તે સમય અંતઃકરણની તીવ્રતમ ઈચ્છા બહાર નીકળી અને દિલીપ રાજાએ કહ્યું, સુદક્ષિણાયામ તનયમ યયાચે. સુદક્ષિણાના પેટથી મને પુત્ર પ્રાપ્તિ કરવી છે. આ સાંભળ્યા પછી નંદિની આટલું જ છે ને, બસ આટલી જ માગણી છે ને? પિતાસ્મી, હું તારા પર પ્રસન્ન છું અને તું મારું દૂધ પી લે, અને દૂધ પીવાથી તારી રાણીને દીકરો થશે.
હવે જુઓ, આ વિષય ઉપર આવીએ છીએ આપણે. ઈચ્છા અને ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા કોને કહેવાય? હવે જુઓ, દીકરાની ઈચ્છા જ નહીં, દિલીપ રાજાને તીવ્રતમ ઈચ્છા છે, લાલસા છે, અને એટલા જ માટે તો રાજકારભાર છોડી અને અહીંયા ગાયની સેવામાં જંગલમાં રહ્યો છે. કોઈ ન કરી શકે એવી સેવા કરી છે. કઠોર પરીક્ષામાંથી રાજા પસાર થયા છે. દીકરો માગે છે, ફળ સામે આવીને પડ્યું છે. અને તે વખતે દિલીપની જગ્યાએ કોઈ બીજું હોય તો તરત જ નંદિની ગાયનું દૂધ લે અને પી લે. કોઈ અહીં પ્રતિબંધ નહોતો, કોઈ રોકટોક નહોતી. ત્યારે હવે દિલીપ રાજા શું કહે છે કે આ કાલિદાસ લખી શકે. દિલીપ રાજા કહે છે, વત્સસ્ય હોમાર્થ વિદેશ્ચ શેષ મૃષેરનુજ્ઞામધિગમ્ય માતઃ ઔષધ્યમિચ્છામિ તવોપભોક્તુમ ષષ્ઠાંશમુર્વ્યામ ઇવ રક્ષિતાયા. હે માં, હું આપને નમસ્કાર કરું છું, પરંતુ તમારા દૂધ ઉપર પહેલો અધિકાર મારો નથી. તમારા દૂધ ઉપર પહેલો અધિકાર વાછરડાનો છે. એટલા માટે પહેલા વાછરડું પી લે, પછી યજ્ઞની વિધિ માટે રાખી લેવાય, અને ત્યારબાદ ઋષિની આજ્ઞા અનુસાર તે પ્રસાદ તરીકે તે દૂધ બાકી રહે તો હું લઈ શકું. કારણ કે અમે રાજાઓ પણ રક્ષા કરવા માટે લોકોની પાસે છઠ્ઠો ભાગ કર તરીકે લઈએ છીએ. મારાથી આ દૂધ ન લેવાય. વિચાર કરો, સોનાના કાન કરીને સાંભળવાની વાત છે. તીવ્રતમ ઈચ્છા છે. ગાય પ્રસન્ન થઈ છે, કઠોર પરીક્ષામાંથી પસાર થયા છે. દિલીપે કહ્યું કે હે માં, હું દૂધ નથી લઈ શકતો. પહેલા તારું વાછરડું, યજ્ઞ યાગાદી માટે દૂધ, અને પછી ગુરુ વશિષ્ઠ ઋષિની સંપત્તિ છો આપ, અને ઋષિની આજ્ઞા મળે તો જ મારાથી દૂધ લેવાય. જે માગતો હોય, જેના સ્વપ્નો સેવતો હોય, જેની તીવ્રતમ લાલસા હોય, અને તે વખતે આવી પડેલું સુખ, ઈચ્છા પૂરી થાય છે. અને તે વખતે રાજા કહે છે કે હે માં, હું ન પી શકું. આને કહેવાય કે ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા. ઈચ્છાને ધર્મનિષ્ઠ રૂપ આપવું જોઈએ. અને પછી ત્રીજું આવે એક સ્ટેપ, પ્રભુ ઈચ્છા. 5 મિનિટમાં પૂર્ણ કરીએ છીએ. ત્રીજું એક સ્ટેપ આવે, પ્રભુ ઈચ્છા. આ ઈચ્છાને ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા બનાવાય. ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા તે ઉપરનું એક પગથિયું છે. પ્રભુની ઈચ્છા, ભગવાન આપના ઈચ્છામાં હોય તો મને આપો. પોતાની ઈચ્છા ભગવાનની સામે પ્રદર્શિત કરો, અને એ માગણી જો ભગવાન મંજૂર કરે તો એને સ્વીકારો. ભાગવતજીના 3જા સ્કંધમાં કરદમ ઋષિનો ચરિત્ર છે. વિગતે લેવા એવું નથી, માત્ર એનો સંદર્ભ જોઈ લઈએ. કરદમ ઋષિની કઠોર તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન સ્વયં દર્શન આપવા કરદમ ઋષિના આશ્રમમાં પધારી. અને તે વખતે કરદમ ઋષિને પૂછે છે, બોલ શું ઈચ્છા છે? કરદમ ઋષિ કહે છે, પ્રભુ, જો આપને યોગ્ય લાગે તો મારી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરી અને આપનો જેવો પુત્ર મેળવવાની ઈચ્છા છે. આપને યોગ્ય લાગે તો પૂર્ણ કરજો. આ પ્રભુ ઈચ્છા. આને કહેવાય પ્રભુ ઈચ્છા. પ્રભુ, મારા મનમાં ઈચ્છા છે, પણ તે યોગ્ય હોય તો પૂર્ણ કરજો. આ શ્રેષ્ઠ જીવન છે. અને આના પછી જે ચોથી પગથી આવે છે એનું નામ કહેવાય યદ્રચ્છા. ઈચ્છા, ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા, પ્રભુની ઈચ્છા, અને પછી યદ્રચ્છા. યદ્રચ્છા એટલે શું? જે ભગવાન પાસે પણ ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરતો નથી, માગણી માગતો નથી. યદ્રચ્છાની સ્થિતિ ક્યારે આવે? મેં ઈચ્છા કરી જ નહીં, મારા મનમાં પણ ઈચ્છા ન હતી, ભગવાનની સામે પણ પ્રદર્શિત ન કરી, માગણી માગી નહીં, અને પછી ભગવાને જે મોકલ્યું તે 1 રૂપિયો હશે કે 1 કરોડ રૂપિયા હશે, એને યદ્રચ્છા કહેવાય. આમ ઈચ્છા, ધર્મનિષ્ઠ ઈચ્છા, પ્રભુ ઈચ્છા, અને પછી યદ્રચ્છા. યદ્રચ્છાની અંદર માણસ પૂર્ણ બદલાયેલો હોય. હું હવે ઈચ્છા જ કરતો નથી,
અને જ્યારે માણસ ઈચ્છા જ કરવાનું છોડી દે ત્યારે એનામાં રહી અને ભગવાન ઈચ્છા કરે. આનું સુંદર ઉદાહરણ આપતા પૂજ્ય પાંડુરંગ દાદા સુંદર ઉદાહરણ આપે છે કે જેમ મિલ માલિક એમ કહે કે આ મિલ હું બંધ કરી નાખું છું, મારાથી મિલ ચલાવાય તેમ નથી, ત્યારે સરકાર પોતાના તાબામાં લે, તેવી જ રીતે આ મહાપુરુષો જ્યારે ઈચ્છા કરવાનું બંધ કરી દે ત્યારે ભગવાનને એમ લાગે કે આ ખોખું છે, એ ફોગટ ન જવું જોઈએ, અને તેનામાં રહી અને ભગવાન જ્યારે ઈચ્છા કરે ત્યારે તેને યદ્રચ્છા કહેવાય. પોતે ઈચ્છા કરતો જ નથી, પણ પોતાના શરીરમાં અને ચિત્તમાં ભગવાન બિરાજી અને ઈચ્છા કરે. આનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ ભાગવતમાં ધ્રુવ અને સુદામા છે. આ જેનો પ્રસંગ લેતા નથી, ભાગવતમાં ધ્રુવ ભગવાનને કહે છે, ભગવાન મને કોઈ ઈચ્છા નથી. ભગવાન કહે કે તને ઈચ્છા નથી, પણ હું તને 36,000 વર્ષનું લાંબુ સામ્રાજ્ય આપું છું, મારી ઈચ્છા છે. અને બીજું છે સુદામા. આ યદ્રચ્છા શબ્દ જેવી રીતે ગીતામાં આવ્યો છે, એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતના 80 સ્કંદના 80 અધ્યાયમાં 6-7 શ્લોકમાં જ્યાં સુખદેવજી સુદામાનું વર્ણન કરે છે, ત્યાં કહે છે, કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમઃ વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય યદ્રચ્છોયોપપન્ને ન વર્તમાનો ગૃહસ્થમી શમી. આ સુદામા યદ્રચ્છાથી જીવતા રહેલા મહાપુરુષ છે. આ યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટનો વિચાર આપણે આ રવિવારે કર્યો. મેં શરૂઆતમાં કહ્યું કે આપણે ગીતામાં શ્લોક પૂર્ણ કરવાની કોઈ ઈરાદો નથી, આપણે ગીતાને સમજવા માટે ભેગા થયા છે, અને ગીતાનો એક પણ શબ્દ સમજ્યાશે અને જીવનમાં આવશે તો આપણું જીવન એ સાર્થક થશે. આ શ્લોકમાં બીજું ભગવાન શું કહે છે, આવતા રવિવારે આવીશું અને આપણે વિચારીશું. આજે માત્ર સમાપનના શ્લોકો બોલી અને આપણે આ અધ્યયન કેન્દ્ર પૂર્ણ કરીશું. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવાત કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તો સર્વે સન્તો નિરામયઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખમાપ્નુયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.